اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين الشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح الشيخ محمد بن عمر نومي البنتاني رحمه الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mari kita membaca dahulu niat dan bacaan-bacaan sebelum pengajian bersama-sama. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, pertemuan malam tadi kita ada bicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan kaitan baginda dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam adalah anak kepada Nabi
Ibrahim alaihissalam. Kita akan sedikit berbicara tentang 7 maqam mengenal Allah Azza wa Jalla, seperti yang saya janjikan semalam, bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat pangkat yang paling tinggi, iaitu khullah. Sebab itu baginda dipanggil Khalilullah. Dan pangkat ini selepas pangkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan, Isra' maksudnya perjalanan pada waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Itu namanya Isra'. Mi'raj perjalanan langit, daripada langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arash, itu kemuncaknya. Peristiwa perjalanan langit ini namanya Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, baginda melalui 7 lapis langit. Selepas 7 lapis langit ini barulah Sidratul Muntaha, barulah Mustawa, barulah Arash. 7 lapis langit ini ada 8 para rasul di situ. Di langit yang kedua ada 2 rasul. Oleh kerana ada 7 lapis langit ini dan 8 para nabi dan rasul di situ, maka para ulama membuat suatu kesimpulan dan rumusan bahawa ini juga isyarat perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla melalui 7 maqam. Itu yang kita bicarakan sedikit pada malam ini, dan untuk kupasan yang lebih lanjut nanti kita akan kupaskan lebih detail dalam daurah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin pada 15 hari bulan Julai akan datang insyaAllah. Baik. Untuk kita mengenal 7 maqam ini, mari kita lihat dahulu keseluruhan peristiwa Isra' dan Mi'raj secara sepintas lalu sahaja. Bermula daripada Al-Masjidil Haram di Makkah, pergi ke Taibah, itulah nanti akan jadi Madinah, Madian, tempat Madian, kemudian Jabal Tur Saina. Madian tempat negeri Nabi Salih alaihi salam. Jabal Tur Saina tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di Baitul Laham, nak sampai ke Bait Al-Muqaddas ataupun Baitul Maqdis, di sini berlaku peristiwa 11 peristiwa, antaranya jin Ifrit mengikut di belakang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra'. Mi'raj berlaku selepas langit dunia. Ini namanya langit dunia. Langit di atas kita ini adalah langit dunia. Tapi 7 lapis langit itu bukan termasuk langit dunia, atas lagi. Di mana itu wallahu alam. Inilah langit pertama. Di mana itu wallahu alam. Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Langit yang keempat Nabi Idris alaihi salam. Langit yang kelima Nabi Harun alaihi salam. Langit yang keenam Nabi Musa alaihi salam. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah 7 maqam mengenal Allah dalam isyarat perjalanan Isra'. Dan Nabi Ibrahim yang kita bicarakan ini maqam yang paling tinggi sekali. Selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dalam lapisan langit ini baginda yang paling tinggi sekali. Inilah yang disebut 7 lapis langit di dalam surah Tabarak yang kita baca setiap malam. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis, 7 langit yang berlapis, kali lapis.
dalam peristiwa ini sangat agung. Nanti kesempatan diizinkan Allah bulan Rajab nanti kita akan bicarakan detail bagaimana peristiwa ini dan rahsia-rahsianya. Barulah selepas itu Nabi naik lagi ke atas. Di tahap ini malaikat Jibril tak temankan dah, sebab tempat ini paling sangat mulia. Malaikat Jibril temankan daripada Makkah tadi sampai ke langit ke-7 sahaja. Sidratul Muntaha, kemudian terus Nabi meneruskan perjalanan sendiri ke mustawa, ada yang mengatakan lautan, dan kemudiannya adalah arasy Allah yang paling agung. Makhluk Allah yang paling besar adalah arasy. Baik. Para ulama sufi mengatakan Nabi-Nabi ini punyai isyarat maqam untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menghafaz nama-nama Nabi dan Rasul ini, kita buat kaedah a'yahuma. Alif, ain, ya alif, ha, mim alif. Sebab, kalau kita tulis a'yahuma, dia represents Nabi dan Rasul. Untuk alif yang pertama bermaksud langit yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ain ada dua orang Nabi, tapi kita ambil Nabi yang awal, iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi kita ambil ain di depannya itu. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Alif, Nabi Idris alaihissalam. Ha, Nabi Harun alaihissalam. Mim, Nabi Musa alaihissalam. Alif, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 alif di situ. Alif yang paling awal untuk Nabi Adam, alif yang pertengahan Nabi Idris, dan alif yang terakhir Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Untuk senang kita hafaz, ya. Di setiap nabi-nabi ini ada isyarat maqam yang kita nak bicarakan sedikit malam ini. Nabi Adam, oleh kerana Nabi Adam adalah manusia yang paling awal sekali, maka maqam ini maqam mengenal diri. Mengenal diri kita ini. Ataupun maqam muhdith, maqam makhluk. Muhdith maksudnya kita ini hadith. Kita ini dijadikan oleh Allah, dibaharukan oleh Allah. Dalam pengajian tauhid yang dikatakan manusia ini baharu, makhluk ini baharu, bukan lawannya lama. Baharu di sini hadith, lawannya adalah qidam. Qidam ada tanpa permulaan. Allah memang sedia ada. Adapun kita ni ada sekarang, tetapi didahului oleh tiada. Sesuatu yang didahului oleh tiada itu namanya hadith. Baru ada. Bukan hadith ni lawannya lama, tidak. Tapi baru ada. Siapa yang membaharukannya tu? Siapa yang mengadakannya tu? Allah Azza wa Jalla. Kita. Panjang perbicaraannya di sini, kita akan bicarakan dalam daurah online Kitab Hidayatus Salikin, insya-Allah pada bulan Julai akan datang. Yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Oleh kerana Nabi Isa dijadikan oleh Allah tanpa ayah daripada roh yang Allah jadikan, sebab itu maqam ini namanya maqam arwah, maqam penggerak diri. Kupasannya panjang, kita sebutkan sahaja. Maqam yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang yang tampan, kacak, macam kita bicarakan semalam itu. Maka maqam ini namanya maqam jamalullah, maqam keelokan, keindahan Allah. Maka maqam ini disebut sebagai maqam melihat keindahan Allah. Maka kurniaan Allah itu adalah satu yang indah. Maka untuk mengindahkan, mencantikkan akan kekurangan kita dalam maqam yang mengenal diri. Umpama bila kita kenal diri kita ini tidak berilmu, maka jahil kita ni, maka Allah indahkan maqam yang ketika itu dengan ilmu. Kita ini orang yang selalu lupa ghaflah, maka Allah indahkan dengan zikir, ingat. Itu maqam jamalullah. Maqam yang keempat, maqam Nabi Idris. Nabi Idris pernah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dan pernah Masya Allah masuk ke dalam syurga dan mengenal Allah. Maka itu disebut maqam
jannatain, dua syurga. Syurga yang pertama, ma'rifatullah, di muka bumi ini, iaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syurga yang betul-betul. Mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini ada kaitan dengan pengislahan ataupun tazkiyah diri kita dalam maqam ini. Maqam yang kelima, Nabi Harun. Nabi Harun disukai oleh kaumnya. Sebab itu maqam ini namanya maqam mahabbah, cinta kepada Allah. Macam mana kita nak cinta kepada Allah? Nabi Musa, Allah pilih untuk bermunajat dengannya 40 malam di Bukit Tur Saina. Maka maqam ini namanya maqam munajat. Sir, hati bermunajat. Ingat lagi ketika kita bicarakan hati batin itu, qalbu itu, lapisan luarnya, itulah mata batin, itu namanya basirah. Dalamnya ada dhamir, dalamnya ada fuad, dalamnya ada sir, ini sir. Dalamnya ada latifah. Kemuncak kepada seluruh maqam ini adalah maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla sehingga sanggup menyembelih anak sendiri. Ini namanya maqam tauhid, mengisahkan Allah Azza wa Jalla walaupun sayang pada anak. Masya Allah. 82 tahun menunggu Nabi Ismail alaihissalam. Baru nak membesar, belum dewasa lagi. Nak tolong ayah, nak angkat barang-barang bermesra. Dahlah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail itu dengan Sayyidatina Hajar di bumi Makkah, yang bumi yang ghairi dhi zar'in, tempat yang ghairi dhi zar'in, tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau orang Arab menyebutkan sesuatu secara mubalaghah, dipanggil dhu. Dhu al-ilmi, orang yang banyak memiliki ilmu. Dhu al-hilmi, orang yang banyak mempunyai kelembutan. Digunakan dhu. Tetapi bila disebut ghairi dhi zar'in, dhu zar'in maksudnya tempat yang mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan. Tapi bila disebut dengan nafi di hadapan itu ghair, tidak, maksudnya memang tidak ada langsung tumbuh-tumbuhan di Makkah itu. Sebab itu digunakan dalam ayat Al-Quran. Allah tinggalkan Nabi Ibrahim tinggalkan isteri baginda Sayyidatina Hajar, dan Nabi Ismail di satu tempat yang disebut ghairi dhi zar'in, tempat yang memang tidak ada tumbuh-tumbuhan langsung. Kemudian tinggal lama pula tu sebab berdakwah di bumi Palestin, datang menziarah, pergi lagi, tak sempat nak bermesra, dah disuruh sembelih pula. Ini tauhid yang sangat tinggi sekali, mendapat pangkat khullah. Itulah yang kita pelajari dalam hari-hari penting Nabi Ibrahim alaihi salam, yang menunjukkan Nabi Ibrahim sangat patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang ke-7 bulan Zulhijjah, malamnya tu malam 8 Zulhijjah. Hari ke-7 malamnya tu malam 8. Malam itulah baginda bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Memang sembelih betul-betul. Ada riwayat mengatakan dalam mimpi itu sembelih betul-betul, kena tengkuk ni dengan parang ataupun pisau, memang putus dalam mimpi itu. Esok hari baginda merenung-renung, melihat-lihat. Sebab itu hari yang ke-8 esoknya dipanggil hari Tarwiyah. Sebab Tarwiyah berasal dari perkataan ra'a. Ra'a maksudnya melihat, merenung-renung, apakah mimpi ini, apakah isyarat dan tujuannya. Esok harinya, iaitu pada hari 8 tadi, hari Tarwiyah, malamnya bermimpi lagi. Sama, mimpi yang sama juga, perlakuan yang sama juga dalam mimpi. Sehingga esok hari digelar dengan hari Arafah, hari tahu, hari ke-9 Zulhijjah itu. Sebab Arafah berasal dari perkataan Arafah, tahu, kenal. Nabi Ibrahim mengatakan, Araftu hadha min Rabbi, saya tahu mimpi ini adalah wahyu, mimpi daripada isyarat daripada Tuhan. Araf tu. Sebab itu Nabi Ibrahim mengatakan, aku tahu. Sebab dah 2 kali mimpi yang sama, perkara yang sama.
yakin Nabi Ibrahim ini datang daripada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Apa yang berlaku? Pada malamnya, hari yang ke-9 Zulhijjah, malamnya itu malam yang ke-10 Zulhijjah, mimpi lagi. Esok hari Nabi Ibrahim sudah yakin ini adalah daripada Tuhan, daripada Allah, maka bawa Nabi Ismail pergi ke Mina untuk disembelih. Sebab itu disebut Yaumun Nahar. Nahar maksudnya sembelih, disembelih. Nah, kisahnya sangat ma'ruf, disebut dalam Al-Quran juga. Ketika sudah sampai di Mina, maka dibaringkan dan betul-betul disembelih. Memang dalam setengah kitab menyebutkan memang di sorong tarik. Nah, pisau itu ataupun parang itu, tapi tak luka. Ketika itulah Allah Azza wa Jalla firmankan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim laqad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, benar engkau telah membenarkan mimpimu. Nah, bermakna kau orang yang benar-benar taat pada perintah Allah, hatta sanggup untuk menyembelih anak sendiri. Barulah Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim, dudukkan kembali Nabi Ismail tadi dan diselamatkan, letakkan tempat yang selamat, tak jadi sembelih orang, tapi yang disembelih adalah kibash ataupun kambing yang besar, perlu disembelih. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Sanggup membunuh anak sendiri yang sudah lama, baru dapat umur 82 tahun, kemudian kecil lagi, kemudian jarang diziarahi, sudah pasti kasih sayang yang amat sangat, tetapi kerana memuliakan, menjunjung perintah Allah Azza wa Jalla, semua diketepikan. Benar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Ibadah korban kita lakukan setiap tahun dan keadaan ini alhamdulillah. Dan ibadah-ibadah haji itu ada kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian manasik haji itu, safanya, kemarwanya, melontarnya, itu ada kaitan dengan ahli keluarga Nabi Ibrahim yang Allah muliakan. Allah muliakan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidatina Hajar alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga pengorbanan mereka Allah rakamkan, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka selama mana kekalnya Al-Quran, maka kekallah orang akan mengimbau dan mengingat, mempelajari, mentelaah kembali pengorbanan keluarga yang sangat mulia ini. Kesempatan yang akan datang kita akan bicarakan apa kaitan ibadah manasik haji ini dengan keluarga yang mulia ini, insya-Allah. Kesempatan yang sedikit tinggal ini, mari kita lihat maqalah yang ke-17. Siapa yang tuan-tuan yang ada kitab boleh buka kitab kita ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala wa qila, dikatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asira. Beruntunglah kepada sesiapa yang akalnya adalah pemimpin dan hawa nafsunya adalah tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asira. Dan rugilah kepada sesiapa yang hawa nafsunya adalah pemimpin dan akalnya adalah tawanan. Jadi kita panggil hawa dengan hak bulat, hak simpoi. Hak ini hawa, itu nama hawa nafsu. Hawa tu yang tak elok tu. Tuan Kak Ajah, Mak Ajah yang nama hawa itu guna hak, bukan guna hak. Ini guna hak. Hawa, itu yang kita panggil hawa nafsu. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebutnya hawa sama juga. Tapi dalam bahasa Arab, yang tidak elok itu adalah hak itu. Bukan hak. Kalau hawa itu adalah nenda kita, iaitu isteri Nabi Adam alaihissalam. Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahkan, yang dikatakan beruntunglah, apa maksud? Orang yang mendapat al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Kebaikan dari segi perasaan, dari segi ilmu, dari segi ketenangan, dari segi kurniaan Allah, ilham yang baik. Termasuk juga dari segi hissi,
kebaikan dari segi keberkatan, dari segi rezeki bertambah, gajinya bertambah, anaknya, ramai orang yang suka padanya, namanya jadi semakin baik, gitu. Itu adalah keuntungan ataupun kebaikan. Sesiapa yang akalnya adalah pemimpin, maksud dia mengikut kehendak akalnya yang sempurna, yang baik, akal yang bagus, akal yang dipimpin oleh nafsu. Manusia ini punya jasad, tapi tidak mungkin bergerak kalau tidak ada ruh. Ruh itu ada pusatnya. Pusat itu namanya qalbu. Dan dalam diri manusia ini ada akal di atas ini, dipimpin oleh wahyu. Dan kita ini dikontrol oleh jiwa yang namanya nafas, jiwa, diri, hakikat, batin, ini dalam ni. Nah, kita akan tunjukkan kemudian nanti, insya-Allah. Kalau dia mengikut akalnya yang sempurna, maksud akal tidak mungkin sempurna, tetapi akal yang dipandu oleh syarak dengan wahyu Al-Quran dan hadis, iaitu dengan panduan ulama, sebab ulama yang memahami Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Guru kami Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin Ar-Rambawi Al-Ahmadi Al-Muhammadi As-Sanusi, beliau pernah menyebutkan, kalau hanya Allah turunkan Al-Quran dan hadis, sesat manusia. Bukan kerana Al-Quran dan hadisnya tidak, tetapi kemampuan memahaminya itu. Sebab itu Allah datangkan ulama untuk memberitahu. Sebab para ulama yang punya malakah, yang punya keahlian memaham Al-Quran, memaham hadis. Sebab tidak mungkin Al-Quran dan hadis difaham zahir sebegitu sahaja. Terutama sekali ayat-ayat yang melibatkan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat khabariyah yang seolah-olah Allah punya tangan di langit, punya jari-jari, punya mata. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebab itu tidak mungkin orang yang tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan kaedah. Ayat Al-Quran dan hadis itu thubut, qat'iyyut thubut. Tidak mungkin berubah. Tapi ini namanya nas. Bagaimana kita fahmun nas, memahami nas ini ada kaedahnya. Kaedah inilah yang difahami oleh para alim ulama. Benarlah kata guru kami Syekh Muhammad Fuad, bahawa kalau hanya Quran dan hadis, manusia akan sesat. Kalau tidak dengan panduan ulama yang memahami kedua-duanya dengan kaedah-kaedah. Sebab itu kita hendaklah berpegang kepada para alim ulama. Ini setiap kali kita baca dalam solat, malah dalam surah Al-Fatihah 17 kali paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Macam mana nak dapat jalan yang lurus itu? Bagaimana caranya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang telah engkau bagi nikmat pada mereka. Siapa nikmat mereka itu? Yang Allah bagi nikmat itu? Para ulama mufassirin menafsirkan, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang salih. Tidakkah ulama-ulama empat madhab itu dan yang lain-lain adalah termasuk ulama yang salih? Mudah-mudahan kita selalu mendapat pedoman dan siraman ilmu, taujihat, tausiat daripada para alim ulama yang ajilla, yang musannadin, yang salihin, yang insya-Allah masih ramai pada zaman kita sekarang ini. Hawa nafsunya menjadi tawanan. Hawa nafsunya apa? Kecenderungan hawa nafsu kepada sesuatu yang menyalahi syarak. Apa yang syarak suruh, nafsu selalu deviate, tidak mahu ikut. Yang itu. Jadi kerana itu, orang yang akalnya itu memimpin hawa nafsunya, orang itu akan, Masya Allah, mendapat kebaikan yang banyak. Tapi macam mana tu? Macam mana nafsu tu dikatakan menjadi tawanan? Orang yang ditawan, dia tak boleh nak buat sesuatu. Dia terhalang daripada sesuatu. Jadi, nafsu tadi terhalang daripada menunaikan kehendaknya. Kehendak nafsu ni kan banyak.
kehendak nafsu ini. Banyak, maksudnya berbuat keburukan, dikawal, dihalang, ditawan oleh akalnya. Sehingga ia terdorong untuk berbuat kebaikan. Dan rugilah maksud sangat binasa. Binasa dari segi perasaan, ilmu, dari segi hissi, kehidupan tidak sempurna, tidak berpedoman dan lain-lain. Kepada sesiapa yang hawa nafsunya adalah pemimpin, nafsunya pula jadi ketua, akalnya pula jadi tawanan. Kenapa? Kalau tadi nafsu itu terhalang, sebab dah jadi tawanan, dia terhalang dalam jailnya itu, dalam selnya itu, tidak boleh ke mana-mana. Sama juga akalnya itu terhalang daripada berfikir tentang nikmat-nikmat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu hadirin, macam mana? Akal itu harus dipandu oleh wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita kembali pada ulama yang faham, kerana mereka sudah menguasai ilmu-ilmu alat, malakah yang sangat baik dengan kaedah-kaedah memahami Al-Quran, maka memahaminya dengan baik. Disitulah timbulnya ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tasawuf dan lain-lain daripada dua sumber yang sangat mulia ini. InsyaAllah malam esok kita akan bicarakan lagi tentang makalah yang ke-18 dalam kitab Nasaihul Ibad yang sangat mulia ini, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وسلنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.